आकाशवाणी संवाद पढ़ुचंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। विरोधी हट्टगोल जो संसदर उभय सदन आसंता काली पर्यंत मुलतवी। भारतीय सामग्री उपरे घोषित अमेरिकीय शुल्कर प्रभाव जांच करुछंती सरकार। प्रधानमंत्री किसान संपद योजना पाई 6,520 कोटी टंकार व्ययबराद को केंद्र कैबिनेटर अनुमोदन। जातीय और राज्यस्तरीय स्वास्थ्य संबंधी विकास लक्ष्य हासिल पाई डाक्तरी छात्र छात्री को आह्वान देले राष्ट्रपति। मियांमार जातीय प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा परिषद आज गठन कला नूतन केंद्र सरकार। एवं आंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीजर पंचम तथा चूड़ांत मैच रे भारतर बैटिंग जारी। विरोधी हट्टगोल जो संसदर उभय सदन आसंता काली पर्यंत मुलतवी घोषणा होईछि। बिहार रे भोटर तालिकार स्वतंत्र संशोधन उपरे आलोचना दाबी करी विरोधी दलगुड़िक पक्षरु हट्टगोल परे लोकसभा को 2 थर एवं राज्यसभा को 3 थर मुलतवी कराजिबा परे शेषरे आज दिनक पई मुलतवी होईछि। अपराह्न 4टारे द्वितीय थर मुलतवी परे लोकसभार अधिवेशन बसिबा समय रे केंद्र वाणिज्य एवं शिल्प मंत्री पीयूष गोयल कहिथिले सरकार संप्रति भारतीय सामग्री उपरे घोषित अमेरिकार 25% शुल्कर प्रभाव जांच करुछन्ते। जातीय स्वार्थर सुरक्षा पई सरकार समस्त संभाव्य पदक्षेप ग्रहण करिवे एवं चाषी उद्योगी एमएसएमई शिल्प संस्था समेत समस्त अंशीदारक परामर्श नै कार्य कराजिबो बोली मंत्री वक्तव्य रखिथिले। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, निर्यातकों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। परे बाचस्पति ओम बिरला शून्यकाल चलाइबाकू चेष्टा करथिले किंतु गृहरे विरोधी हट्टगोल जारी रहिबारु से गृह को दिनक पई मुलतवी रखिथिले। राज्यसभा मध्य समान परिस्थिति देखिबाकू मिलिथिला। अपराह्न 4:30 गृह पुनर्बार आरंभ हेबा परे वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल भारतीय सामग्री उपरे अमेरिका द्वारा घोषणा करा जायथिबा शुल्क नै विवृत्ति रखिबा परे विरोधी पक्षरु हट्टगोल जारी रहिथिला। हट्टगोल जारी रहिबारु उपाध्यक्ष हरिवंश गृह को दिनक पई मुलतवी रखिथिले। पूर्व आज उभय लोकसभा और राज्यसभा अधिवेशन आरंभ समय उभय सदन पक्षर भू पर्यवेक्षण सैटेलाइट नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार निसार उपग्रहर सफल उत्क्षेपण पर इसरो एवं महाकाश विज्ञानी मानक अभिनंदन ज्ञापन करा जायथिला। केंद्र कैबिनेट आज प्रधानमंत्री किसान संपद योजना 6,520 कोटी टंकार व्ययबराद को अनुमोदन करिसेंती। एथिरे 1920 कोटी टंकार अतिरिक्त खर्च रही। नुआदिल्ली रे गणमाध्यम को सूचना दे सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसेंती एही योजना अंतर्गत 50टी बहुमुखी खाद्य उत्पाद यूनिट स्थापन हेबा पई 1,000 कोटी टंका खर्च कराजिबो। एहा छडा खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करिबा लक्ष्य नै एनएबीएल मान्यता सह 100टी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापन कराजियो बोली मंत्री कहिसेंती। तो ये साइंटिफिक तरीके अपनाने से किसानों की इनकम में सुधार आता है। इसीलिए जरूरी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की जाए। तो आज के फैसले में ओवरऑल आउटले बढ़ाया गया टू 6,520 करोड़ रुपीस और उसमें से 1,000 करोड़ स्पेसिफिकली रखा गया 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए। एतद व्यतीत पंचदश अर्थ आयोगर सुपारिश अनुसार प्रधानमंत्री किसान संपद योजनार अन्यान्य प्रकल्पगुड़िकर मंजूरी पर 920 कोटी टंका रही। समग्र देशर विभिन्न योग्य संस्थागुड़ी प्रस्ताव आमंत्रण करा परे प्रचलित योजना निर्देशावली अनुଯାयी उपयुक्त जांच पर प्रस्तावगुड़िक अनुमोदन करा। कैबिनेट 2025-26 रु 2028-29 पर्यंत 4 वर्ष पर 2,000 कोटी टंका व्ययबराद सह केंद्रीय क्षेत्र योजना जातीय समवाय विकास निगम एनसीडीसी को सहायता पाई अनुदान को मध्य अनुमोदन करिसेंती। जहा फल एनसीडीसी 4 वर्ष मध्य खोला बजार 20,000 कोटी टंका संग्रह करिपारिबो। एही पांठी एनसीडीसी द्वारा नूतन प्रकल्प स्थापन किंबा प्लांटर संप्रसारण पर समवाय संस्थागुड़िक ऋण प्रदान एवं कार्यकारी
ସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି 4ଟି ମଲ୍ଟି ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ବର୍ତ୍ତମାନର ନେଟୱାର୍କକୁ 574 କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 11,169 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 2028-29 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଶେଷ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଅଖିଳ ଭାରତ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ଏମ୍ସ ଦେଓଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପ୍ରୟାସକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ଦେଓଘରର ପ୍ରଥମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍ସ ଦେଓଘରର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ଓ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 50%ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିକିତ୍ସା ବୃତ୍ତିଧାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ନବଜାତ ମୃତ୍ୟୁ ହାର, ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରେ କୁପୋଷଣ, ସିକେଲ୍ ସେଲ୍ ଆନିମିଆ ଏବଂ ଥାଲାସିମିଆ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏମ୍ସ ଦେଓଘରର ପ୍ରୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କଳା ଜ୍ୱର ରୋଗର 100% ନିରାକରଣରେ ଦେଶର ସଫଳତା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୂତନ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ସହ ଦେଶରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପଲବ୍ଧତାର ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିବା ସାଜିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ୍ ଅଲ୍ ନାହିୟାଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଉଭୟ ନେତା ଭାରତ ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅବଶେଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିବା ପବିତ୍ର ଅଳଙ୍କାରର ଏକ ସେଟ୍ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ସୋଥେବୀ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ନିଲାମ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ମୁମ୍ବାଇର ଗୋଦରେଜ ଶିଳ୍ପଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛି। 2 ମାସର ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ସେଟ୍ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସିଛି। ନିଲାମୀ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ଅବଶେଷଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଭାରତରେ ସ୍ଥାୟୀ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତ ବୁଧବାର ଘୋଷଣା କରି ଏହାକୁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ଏହା ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ବିଜୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଏହି ଅବଶେଷଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ 127 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସୁଛି। ମିଆଁମାରର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ NDSC ଆଜି ଏକ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତି କମିଶନ ଗଠନ କରିଛି। ମିଆଁମାର ରେଡିଓ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁନୋ ସାଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶାନ୍ତି କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଜେନେରାଲ ମିନ୍ ଅଙ୍ଗ୍ ହ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଲଣ୍ଡନର ଓଭାଲରେ ଜାରି ରହିଛି। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତା'ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 72 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 25 ରନ୍ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 15 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଶୃଙ୍ଖଳା ପରାଜୟରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏହି ସିରିଜରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 2-1ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଭାରତର ଥରୁଣ ମାନ୍ନେପାଲି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ମକାଉ ଓପନ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ। ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଘୋଷିତ ଆମେରିକୀୟ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ପାଇଁ 6,520 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ। ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମିଆଁମାର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଆଜି ଗଠନ କଲା ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଆଣ୍ଡରସନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।